जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो आम +3 थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो क्लास करिबा। आम पूर्व वीडियो रे हिस्ट्री ऑनर्स रो किछि क्लास करिसेंती, जो माने से वीडियो देखि नांती जाके प्लेलिस्ट रो आपण वीडियो पाई परिबे। तो आज ये वीडियो रे हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 5 रो क्लास करिबा बा कोर पेपर भी बा मेजर पेपर भी आपण माने कहि परिबे। मेजर पेपर 5 रो क्लास करिबा, यूनिट 2 रो क्लास करिबा। तो पूर्व वीडियो रे यूनिट 1 रो क्लास करचंती, जो माने से वीडियो देखि नांती जाके देखि पारंती। आ जो माने सब जाक वीडियो देखा चाहूँगी कोर पेपर 5, 6, 7 वीडियो देखा चाहूँगी से चैनल को सब्सक्राइब करदे। ता सहित चैनल प्लेलिस्ट को जिबे, प्लेलिस्ट रे आपको सब वीडियो मिल जिवो। आज ये वीडियो रे यूनिट 2 रो जति रहउची हमर इंपोर्टेंट 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तो आपण माने ई क्वेश्चन को नोट करनेबे, देखबे एग्जाम रो प्रायतः ई क्वेश्चन आसीबो, तो आपण माने को नोट करनेबे। ये प्रथम क्वेश्चन रहिबो, प्रारंभिक मध्ययुगीय कृषि संप्रसारण प्रक्रिया किपरि थिला। तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे आसी पारे। प्राचीन काल कृषि भारतीय अर्थनीति एक गुरुत्वपूर्ण वृत्ति रूपे मान्यता प्रदान करा जाय आसुची। देखो प्राचीन काल आम जानी आम भारत में प्रायतः कृषि को आधार करके अर्थनीति गढ़ी उठिला। तेणु अर्थनीतिर मुख्य उत्स भी कृषि थिला। कृषि कार्य उद्देश्य बहु संख्यक भूमि अनुदान प्रदान को प्रारंभिक मध्ययुगीय कृषि संप्रसारण होइतिबा विषय प्रमाण मिले। जेहेतु भूमि अनुदान व्यवस्था होता, तेणु कौन होता प्रारंभिक मध्ययुग कृषि संप्रसारण घटी। अधिकांश भूमि अनुदान अणकृषि और अरण्य अंचल अवस्थापित होता। जो अरण्य अंचल अणकृषि जमी गुड़ी जो भूमि अनुदान होता, से समय भूमि अनुदान जो मानक अनुदान कराने से अंचल को चाष उपयोगी करके चाष करते। तेणु कृषि संप्रसारण घटी। दान ग्रहीता माने एगुड़ी कृषि क्षेत्र में परिवर्तन कर कृषि संप्रसारण कर प्रमाणित हुए। ताने कौन से जो भूमि को अनुदान रूपे नहीं से जगार कृषि करते, कृषि क्षेत्र में परिणत करते, फल कृषि संप्रसारण घटी। तापर मध्ययुग कृषि अपराध किपरि थिला। मध्ययुग कृषि अपराधटा किभଳି थिला। प्रारंभिक मध्ययुग कृषि को अत्यंत गुरुत्व प्रदान करा जायतिला। देखो प्रारंभिक मध्ययुग प्राचीन काल भी मध्य कृषि को अत्यंत गुरुत्व प्रदान करा जायतिला। कृषि क्षेत्र जलसेचन कार्य को क्षति पहुंचाइथबा दोषी साब्यस्त व्यक्ति प्रति कठोर दंड विधान व्यवस्था तत्कालीन ग्रंथ गुड़िकर उल्लेख अच्छी। से समय जो माने कृषि को क्षति पहुंचाउतले सेमाने को कठोर दंड दिया जाउतला। अर्थशास्त्र अनुसार कृषि क्षति पाई अर्थदंड व्यवस्था थिला, अर्थदंड दिया जाउतला। मनु का वर्णना अनुसार कृषि अपराध राष्ट्रीय अपराध रूपे विवेचना करा जाउतला। मनु का मतरे कृषि अपराधटा राष्ट्र अपराध। तापर 3 नंबर, प्रारंभिक मध्ययुग जंगल भूमि विकास किपरि घटिथिला। प्रारंभिक मध्ययुग राजा महाराजा माने अनेक अणकृषि जंगल भूमि गुड़िक अनुदान सूत्र ब्राह्मण मानक दान करते। आम जानी ये जो प्रारंभिक मध्ययुग भूमि अनुदान होता, ब्राह्मण मानक राजा माने भूमि अनुदान करते। तेणु से अणकृषि जंगल भूमि गुड़िक अनुदान करते। यही दान जंगल पतित जमी को से कृषि क्षेत्र में परिणत कर कृषि संप्रसारण करते बोली ऐतिहासिक RS शर्मा मत प्रदान कर। से जो ब्राह्मण माने से जमी के नहीं दान आकार से कृषि करते। हर्षचरित अनुजाई मध्ययुगीय कृषि संप्रसारण पर उन्नत कृषि प्रणाली अपेक्षा अरण्य अंचल भूमि अनुदान भूमिका अधिक थिला माने करा जाए। प्रारंभिक मध्ययुग कृषक अवस्था किपरि थिला। प्रारंभिक मध्ययुग कृषक माने समाज रे एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करथिले। गुप्त अभिलेख गुड़िकर कुटुम्बिनी नामक कृषक श्रेणी उल्लेख अच्छी। बिहार तथा उत्तर प्रदेश कुर्मा और कोर एवं महाराष्ट्र तथा गुजरात रे कुनबी मानक परि कृषि कार्य श्रेणी नाम कुटुम्बिनी शब्द रूपे उद्धृत होछि। कौ शब्द मन रखिबे, कुटुम्बिनी शब्द रूपे। प्रारंभिक मध्ययुगीय भूमि अधिकारी विषय संक्षेप लेख। प्रारंभिक मध्ययुग भूमि अधिकारी किपरि थिला। प्रारंभिक मध्ययुगीय भारत कृषि भित्तिक व्यवस्था कृषक मानक ठारू संपूर्ण पृथक चरित्र थिबा भूमि अधिकारी माने समाज रे उपस्थित थिले। भूमि मालिक थिबा भूमि अधिकारी माने भोगी, भोक्ता, भोगपति, महाभोगी, बृहत भोगी आदि नाम परिचित। यही सब नाम जो माने थिले हमर भूमि अधिकारी माने परिचित थिले। उच्च स्तर भूमि अधिकारी माने रणका, राजा, सामंत,
ମହାସାମନ୍ତଙ୍କ ମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ପରି ସମ୍ମାନୀୟ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବେ, ଏଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ହେଲା, ତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର କିପରି ଥିଲା? ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରଟା କିପରି ଥିଲା? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ୍ରମଶଃ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ଭୂମି ଅନୁଦାନ ଫଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେହି ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୂମି ଅନୁଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ବିସ୍ତାର ହେଉଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଡେଲ୍କାନ, ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତାର ହୋଇ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଭୂମି ଅନୁଦାନ ମିଳୁଥିଲା ସେଇଠି ସେମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସମୟ ପ୍ରବାହ କ୍ରମେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଙ୍ଗେୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଗଙ୍ଗେୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ତାହାର ରୂପାନ୍ତରିତ ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରବଲତା କିପରି ଥିଲା? ଜାତି ପ୍ରବଲତା କିପରି ଥିଲା? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବ କ୍ରମେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବୃତ୍ତି ଆଧାରିତ ଜାତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଲାଭ୍ୟ ସାମାଜିକ ସ୍ତରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମ ବୈବତ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦେଶଭେଦ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନତାକୁ ଜାତି ପ୍ରବଲତା ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ବଙ୍ଗ ଅଭିଲେଖ ବୃହତ ଚିତ୍ତିବନ ନାମ ଗ୍ରାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆଞ୍ଚଳିକତା, ଗୋତ୍ରଶୁଦ୍ଧିତା, ବୃତ୍ତି, ପେଶାକୁ ନେଇ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନ ହୋଇ ଅନେକ ଜାତି ଓ ଉପଜାତି ପ୍ରବଲତା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଆଧାରରେ ଅନେକ ଜାତି, ଆଞ୍ଚଳିକତା, ଗୋତ୍ର ଶୁଦ୍ଧତା, ବୃତ୍ତି, ପେଶା ଏକୁ ସବୁ ନେଇକି ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଏତିକି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ। ଏଇଠୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗଠନ ଓ ଚରିତ୍ର ମୌଳିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟର ବର୍ଣ୍ଣର ରୂପାନ୍ତରିତ ଘଟିଥିଲା, ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ପୂର୍ବ ଭାରତ ଡେଲ୍କାନ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ରୋଦୟ ଥିଲେ। ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଜାତିଗୁଡ଼ିକ ସମାଜ ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ବୃତ୍ତି ଆଧାରରେ ଜାତିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସଂକ୍ଷେପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜାତି ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜାତି ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଅନେକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ କୁଶୀଳ କାରିଗରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତର ହରାଇ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନେ ସମାଜରେ ନୀଚ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ବେଳକୁ ବୁଣାକାର, ରଙ୍ଗକାର, ଦରଦୀ, ବାରିକ, ମୋଚି, କମାର, ଧୋବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ତକର୍ମୀମାନେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟରେ ପରିଣତ ଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଜାତି ଗୁଡ଼ାକ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜାତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଟିକେ ନିଚରେ ଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଜନଜାତି କୃଷକ ସ୍ଥିତି କିପରି ଥିଲା? ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କୃଷକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେହି ସମୟରେ କିପରି ଥିଲା? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତର ଜନଜାତିମାନେ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଜାଟ୍ ମାନଙ୍କ ପରି ପଞ୍ଜାବର ଘକାର ଓ ଖୋକାର ଜନଜାତିମାନେ କୃଷି ବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିଲେ। ଏହି ଜନଜାତିମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କୃଷି ବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପଶୁଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। କୃଷି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପଶୁକୁ ଚରେଇକି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଜାଟ୍ ଜନଜାତି ପଶୁପାଳନ ବୃତ୍ତିକୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ କୃଷି ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇଥିବା ପ୍ରମାଣିତ। ତାପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ଥିଲା? ଲେଖ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ଥିଲା? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ 750 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସମୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଶାସକମାନେ ଭୂମି ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶାସକମାନେ ଭୂମି ଅନୁଦାନ କରୁଥିଲେ। କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଶିଳ୍ପ ତଥା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ବଣିକମାନେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ତୈଳ, ଲହୁଣୀ, ଲବଣ, ନାରିକେଳ ମାନେ ନଡ଼ିଆ, ଗୁଆ, ତାମ୍ବୁଳ ପତ୍ର, ଗୁଡ଼, କାର୍ପସ ବସ୍ତ୍ର, ଧାତବ ଦ୍ରବ୍ୟ, ମସଲା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପାନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୂତ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ, ବ୍ୟବସାୟ ସାମଗ୍ରୀ ଲେଖିବେ। ମଣିଗ୍ରାମନ ବଣିକ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସଂକ୍ଷେପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ମଣିଗ୍ରାମନ ବଣିକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କେରଳ ଉପକୂଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଣିକ ସଂଘକୁ ମଣିଗ୍ରାମନ
କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କେରଳ ଉପକୂଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଣିକ ସଂଘକୁ ମଣିଗ୍ରାମନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ବିସ୍ତୃତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀପଣ ଅନ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଣିଜ୍ୟର ବହୁଳ ରୂପେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ମାଲେସିଆ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଡାକୁଆଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଭିଲେଖରୁ ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ଯେ ମଣିଗ୍ରାମନ ବଣିକ ସଂଘ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାଳରୁ ନୌବାଣିଜ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା। ତାହେଲେ ମଣିଗ୍ରାମନ ଯେଉଁ ବଣିକ ସଂଘଟା ନୌବାଣିଜ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯେତିକି ଥିଲା ଆମର 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ପାଇଯିବେ।